नमस्कार, खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल इंडिया दे 6 वरी पूरे होण ते इस योजना दे लाभार्थियों दे नाल गलबात करनगे। इंटरैक्टिव सैशन दौरान मोदी इस योजना नूं होर अगे वधाउण बारे अपना दृष्टिकोण पेश करनगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड-19 दीआं चुनौतियां दे नाल नजिठण लई टीकाकरण दे नाल खुराक सुरक्षा व्यवस्था भी यकीनी बनाई जानी चाहिदी है। केंद्रीय कैबिनेट वालों किसानां दे लई 14,000 करोड़ रुपए की सबसिडी नूं मंजूरी दित्ती गई। कैबिनेट ने कुसुम योजना तहत किसानां नूं दिन वेले सिंचाई दे लई मुफ्त बिजली मुहैया करवाउण दे फैसले नूं भी मंजूरी दित्ती। केंद्रीय कैबिनेट वालों आत्मनिर्भर भारत दे 6,28 करोड़ दे पैकेज नूं भी प्रवानगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू होने नाल ना सिर्फ टैक्सां की गिनती घटी है बल्कि टैक्स प्रणाली वधेरे पारदर्शी भी हुई है। केंद्र वालों निर्धारित व्यापारक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ते लगाई गई पाबंदी 31 जुलाई तक वधाउण दे निर्देश। पंजाब के मानसा जिले में हुए एक सड़क हादसे दौरान 2 बच्चों समेत 6 व्यक्तियों की मौत, 2 जख्मी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के नाल गलबात करनगे। डिजिटल इंडिया के नाल जुड़े समाज और विज्ञान अर्थचारे में तब्दीली लियाउण के संकल्प के नाल शुरू की गई यह योजना अज अपना 6 सालों का सफर पूरा कर रही है। यह महत्वपूर्ण योजना 1 जुलाई 2015 ਨੂੰ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों शुरू की गई सी ਅਤੇ ਹੁਣ तक नवे भारत ਦੀਆਂ सब तो ਵੱਡੀਆਂ सफलता ਦੀਆਂ कहानियां ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ बन गई है जो सेवावां ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, सरकार ਨੂੰ नागरिकां ਦੇ नेड़े लियाउण, नागरिकां दी शमूलियत ਨੂੰ उत्साहित करन ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ शक्तिकरण ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी है। ਇਹ प्रोग्राम सरकार ਦੇ केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स ਅਤੇ सूचना ਤੇ टैक्नोलॉजी मंत्रालय वालों आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके डिजिटल इंडिया दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ योजनावां ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ इंटरैक्टिव सैशन ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ डिजिटल इंडिया दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ योजना ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। प्रधानमंत्री ਵੱਖ-ਵੱਖ विकास योजनावां ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ अपना दृष्टिकोण पेश ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਸ योजना ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। G20 ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी की शुरुआत विच मनुखी सहायता और आफत राहत प्रदान करने दे पूरे खेतर दीआं जरूरतां नूं पूरा कीता। केंद्रीय कैबिनेट वालों कई महत्वपूर्ण फैसले लए गए। इस फैसले मंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग मगरों सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ਅਤੇ आर.के. सिंह ने प्रैस ब्रीफिंग दौरान कैबिनेट के फैसलों बारे जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि कैबिनेट वालों किसानों के लिए 14,000 करोड़ रुपए की सबसिडी नूं मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने कुसुम योजना तहत किसानों नूं दिन वेले सिंचाई लई मुफ्त बिजली मुहैया करवाउण दे फैसले नूं भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया है कि कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के 6,28,000 करोड़ के पैकेज नूं भी प्रवानगी दी। उन्होंने दस्सिया कि सरकार ने जिन्हां सैक्टरां नूं कोविड के चलदियां दिक्कतां का सामना करना पिया उन्हां वास्ते एक राहत पैकेज दिता है। पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ का मदद का एक पूरा खाका उन्होंने बताया था। आज मुझे खुशी है
कि 2 दिन हुए और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूवल भी दिया। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 1,76,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ PPP ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे और अब हर गांव में इंफॉर्मेशन ई-वे पहुंचे। ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आज देश के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है। इसकी चर्चा भी होती रही है कई बार, संसद के अंदर, संसद के बाहर। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ GST ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। GST ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 400 ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ 80 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ GST ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 24 ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਆਪਣੇ PSA ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਆਵੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਜਿਹੜੇ PSA ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 1000 LPM ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਲਾਂਟ, 1000 LPM ਦਾ ਹੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ESI ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸ 'ਚ 1000 LPM ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 100 LMP ਹੋਵੇਗੀ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਬਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਸ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ DK ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ 177 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 122
एकड़ होर जगह मुहैया करवाउण दी मंग रखी गई है। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी पंजाब सरकार के मुख सकत्तर विनी महाजन दे नाल भी गल हो चुकी है। श्वेत मलिक ने कहा कि एम्स बठिंडा विच बेहतर सहूलतां अते विश्व पद्धर दीआं मशीनां लगाउण दे लई ओह भारत सरकार अगे मंग रखणगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਏਮਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨਵੇਇੰਗ ਟੂ ਆਨਰੇਬਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ 980 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਅੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ। ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। पिछले कुछ 1.5 साल तो विश्व कोरोना महामारी ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਹੀ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਈ ਉਡਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ DGCA ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। DGCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਗੋ ਉਡਾਨਾਂ ਅਤੇ DGCA ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DGCA ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। दूरदर्शन केंद्र जलंधर तो सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट अमरजीत सिंह लगभग 39 साल की सेवा मगरों सेवा मुक्त हो गए। दूरदर्शन के डिप्टी डायरैक्टर जनरल इंजीनियरिंग समेत होरना अधिकारियों कर्मचारियों और उन्होंने सहयोगियों ने उन्होंने निੱਘੀ विदायगी दी और उन्होंने वधिया सेवा मुक्त जीवन के लिए शुभकामनावां दित्तियां। मानसा जिला के जोगा कस्बे नेड़े हुए एक हादसे दौरान 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 बच्चे जख्मी हुए ने। मरण वालियां दे विच कार दे ड्राइवर तो इलावा 3 औरतां ते 2 बच्चे शामिल ने। मानसा के एक पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि यह हादसा कल बाद दोपहर उस वेले होया जदों मानसा बरनाला स्थित जोगा कस्बे के पुल कोल एक कार की एक बस के नाल सीधी टक्कर हो गई। उन्होंने दस्सिया कि टक्कर इन्नी भयानक सी कि कार के परखच्चे उड़ गए ते कार च सवार 6 व्यक्तियों की मौके ते ही
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।